اللهم صل على محمد وآل محمد. یا جی تاجیل حجت زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہ پہ بآواز بلند صلوات. پروردگار آپ سب کا اس فرش عزا پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار آپ سب کے اس فرش عزا پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پروردگار بانیان کی حاجات کو پورا فرمائے. پروردگار بانیان کے مرحومین اور آپ تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے. پروردگار ہمیں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے پروردگارہ تو نے پاکوں کے ذکر سے اور ان کے ناموں سے ہمیں محبت عطا کی ہے، پروردگارہ ان کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دین کے ہادی امام مہدی کا جل ظہور فرمائے. ہماری آنکھوں کو ان کے نور سے منور فرمائے. ان کی صدا پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہے موسم کے اعتبار سے، اور میری طبیعت کی خرابی میں مائک نے زیادہ اضافہ کیا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی زندگی، ان کا طریقہ کار، ان کی سیرت اکثر مجالس میں آپ آیت مباہلہ جو ہے اس کو سنتے ہیں کہ عیسائیوں نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بولے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر پہاڑوں کو بھی حکم دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. اگر ان سے مباہلہ کیا تو ہم قیامت تک کبھی بھی باقی نہیں رہیں گے، ہمارا وجود اس دنیا سے ختم ہو جائے گا. فضائل پڑھتے تھے آل محمد کے، فضائل مانتے تھے آل محمد کے. ان کے نورانی مجسموں کو، ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر ان کی عظمت کے بھی قائل تھے.
उनकी अजमत के नारे भी लगाए, उनके साथ मुबाहला भी ना करना, ये उन्होंने ठान लिया। लेकिन जनाब सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा नहीं पड़ा, उनकी अजमत के भी ऐलान किए, उनकी शान भी बयान की, उनकी ताकत को भी तस्लीम किया कि किस कद और किस मंजिलत के ये मालिक हैं, मगर कलमा नहीं पड़ा। यानी कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार से तो मुतासर हुए, लेकिन उनके फरमान पर अमल नहीं किया। क्या उनकी निजात है? नहीं, वो तो माने ही नहीं ना, कलमा पढ़ा ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा ही नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एतराफ किया ही नहीं। अब जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, उनकी अब जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि हमने इनकी शान भी जानते हैं, इनका मकाम भी जानते हैं, और हम एतराफ भी करते हैं। और इनसे बढ़कर जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी है वो अफराद हैं कि जिन्होंने अलीयुन वलीयुल्लाह का भी इकरार किया। सब जिम्मेदारी, सब सवाल जवाब, याद रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम बैठे हैं, ये जो कहा जाता है ना कि अली वालों के लिए कोई पूछगीछ नहीं, पूछगीछ फकत है ही अली वालों के लिए। पूछगीछ तो होगी आमाल की, कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने रोजा रखा कि नहीं रखा, आपने अपने वाजिबात अदा किए कि नहीं किए। जो अली वाले नहीं हैं, खुदा उनका कबूल ही नहीं करता। खुदा को उनकी नमाजों से कोई गर्ज नहीं, खुदा को उनकी इबादतों से कोई सरोकार नहीं। अब इबादतें कौन सी हैं जो खुदा की तवज्जो का मरकज बनती हैं? अमाल कौन से हैं जो खुदा की तवज्जो का मरकज बनते हैं? तो याद रखिए मेरे तमाम मोमिनीन, फकत और फकत अली वालों की नमाज ऐसी है और अली वालों के अमाल ऐसे हैं जिन पे खुदा की तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो जिनके आमाल खुदा की तवज्जो का मरकज हो, वही आमाल का जवाब देंगे। हमें ये जो आयाम अज़ा हैं, दो चीजें जनाब सरवर कायनात हम तक छोड़ के गए, एक कुरान और एक अपनी अहले बैत। इन मजलिसों में शरीक होकर हमने हक के मुवद्दत अदा करने की कोशिश की कि हम साबित कर सकें कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी खुशी में खुश हैं, आपके गम में गमगीन हैं। आयतुल्लाह तकी बहाजत का एक फरमान, वो कहते हैं कि कायनात की सबसे बड़ी खुशी गदीर है, कायनात का सबसे बड़ा गम करबला है। कायनात की सबसे बड़ी खुशी गदीर है और कायनात का सबसे बड़ा गम करबला है। जो चाहता है ना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशी में खुश होना और उनके गम में गम मनाना, तो वो और कोई अमल अंजाम दे या ना दे, एक गदीर के ऐलान पर बाकी रहे और एक दूसरा करबला को बरपा रखे। ये दो काम जो बंदा करेगा वो समझ ले कि हक के मुवद्दत अदा कर दिया। गदीर के ऐलान को भी और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को, ये दो चीजें हैं जो मोमिन का असासा है, एक गदीर, दूसरी करबला। गदीर में बहुत ज्यादा उलमा अहले सुन्नत भी, कोई बंदा इस हदीस से इनकारी नहीं कि मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, ये जनाब सरवर कायनात ने फरमाया था कि नहीं फरमाया? सब कहते हैं कि फरमाया था।
इनको मसला किधर होता है, इसका तर्जुमा करते हुए कि मौला किस मायने में है। क्योंकि ये जब हम तर्जुमा किसी भी चीज का करें, वो इंग्लिश का कोई लेटर हो या कोई अरबी की इबारत हो, तो जब हम तर्जुमा करेंगे तो शुरू से तर्जुमा शुरू करेंगे और आखिर पे आएंगे। ये नहीं होगा कि आखिर का तर्जुमा पहले कर लेंगे और शुरू के तर्जुमे को छोड़ देंगे। बात समझ मुकम्मल तौर पे तब आएगी कि जब उस पूरी चीज का, पूरी इबारत जो इंग्लिश में है, जो अरबी में है या फारसी में है, उस पूरी का तर्जुमा तरतीब के साथ किया जाएगा। तब पता चलेगा कि इस मफहूम क्या बनता है इस पूरे कलाम का। मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज मौला इस्तेमाल किया, उसके लिए तो फौरन कहते हैं कि अली की दोस्ती को जनाबे सरवरे कायनात ने ऐलान किया है कि अली सबका दोस्त है, अली को दोस्त रखो। और यहाँ पर आप मोमिनीन की ताजगी के लिए जनाबे सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अली के मुहिब को दोस्त रखो चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। अली के मुहिब को दोस्त रखो चाहे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो, और अली से अदावत रखने वाले से दुश्मनी रख चाहे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। ये परवरदिगार हमें वो दर्जा अता फरमाए कि मुहिब्बे जनाबे अमीरुल मोमिनीन हम बन सकें। उनकी मोहब्बत के दावेदार तो हैं, वो हमारी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला बमैनी दोस्त, जनाबे अली अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज मौला इस्तेमाल हुआ, इसकी ट्रांसलेशन बाद में होगी। पहले जनाबे सरवरे कायनात ने जो अपने लिए लफ्ज मौला इस्तेमाल किया है, पहले इसका तर्जुमा किया जाएगा कि ये क्या है। मन कुंत मौला हो, कि जिसका मैं मौला हूं। क्या जनाबे सरवरे कायनात फरमा रहे हैं कि जिसका मैं दोस्त हूं? सबसे पहले वाले मौला का तर्जुमा करें, दूसरे का खुद ही हो जाएगा। जो पहले वाले मौला का तर्जुमा है वही दूसरे वाले का है। क्या रसूल खुदा गदीर के मैदान में इतनी शदीद गर्मी में पलानों का मिंबर बनाकर सिर्फ यही बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं? पूरी तबलीग जिंदगी जनाब सरवरे कायनात यही नहीं बता सका जो नबी कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, उसकी बाकी तबलीग का मयार क्या होगा। और इतना अहम है ये दोस्त बताना कि आवाज़े कुदरत आती है कि नबी अगर ये ना बताया तो तूने रिसालत का काम ही नहीं किया। रिसालत का काम क्या क्या था? रिसालत का काम यही था, इनको हक बात पहुंचाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मनवाओ, इनको अमर बिल मारूफ करो, इनको नहीं अनिल मुनकर करो, इनको नमाज का हुक्म दो, इनको रोजे का हुक्म दो, इनको हज का हुक्म को, इनको तमाम नेक आमाल करने का हुक्म दो, इनको तहारात को अपनाने और निजासात को छोड़ने का हुक्म दो। यानी कि ये तमाम दीन, और एक और इजाफा करके जाऊं कि ये जो जितने दीन के काम है ना, ये जो जनाबे सरवरे कायनात जनाबे सैयदा के लिए कयाम फरमाते थे, ये भी रिसालत के कामों में से काम था। रिसालत के काम, जैसे नमाज का हुक्म दिया ना, जिस तरीके से रोजे का हुक्म दिया, जैसे अमर बिल मारूफ था, जनाबे सैयदा के लिए कयाम करना भी वैसे ही एक हुक्म था जिस पे जनाबे सरवरे कायनात हमेशा कारबंद रहे, अमल करते रहे। यानी कि ये जो तमाम कारे रिसालत अदा किया है, ये दोस्त बताना इतना जरूरी है कि नमाजें भी रद्द, अमर बिल मारूफ भी रद्द। अगर तूने ना बताया कि दोस्त है इनका, तो तेरे तमाम मेहनतें खत्म हो जाएंगी। मानना पड़ता है कि लफ्ज मौला का कोई खास मतलब है कि खुदा अपनी नमाजों को भी कुर्बान कर देगा अगर ये ऐलान ना किया, अपनी तौहीद को भी कुर्बान कर देगा अगर ये ऐलान ना किया। जनाबे सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं अबू दरदा। अबू दरदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ खेला करते थे, और खेल क्या था कि दो लकड़ी के पीस होते थे, टुकड़े,
इमाम हुसैन उसको हवा में फेंकते थे ना, तो अबू दरदा भी अपने वाले टुकड़े को फेंकते थे। अगर वो टुकड़ा लकड़ी से टकरा जाता था तो जो अबू दरदा है वो जीत जाते थे, अगर नहीं टकराएगा तो मौला हुसैन जीत जाएंगे। कभी मौला हुसैन जीतते थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, कभी अबू दरदा जीत जाते थे और कभी इमाम हुसैन जीतते थे। अब जो जीतता था ना उसका मसला ये होता था कि हारने वाले को उसने अपने कंधों पे बिठाना होता था और वहां पर मखसूस एक जगह का चक्कर लगा के उसको सैर करानी होती। जब अबू दरदा जीतते थे और कहते थे ना इमाम हुसैन को कि मुझे बिठाएं, तो उस वक्त इमाम हुसैन फरमाते थे क्या तू उस बदन पे सवारी करेगा जो रसूल के दोष पे सवार होता रहा? अबू दरदा फरमाते थे कि नहीं, मैं सवारी नहीं कर सकता। जब हुसैन जीत जाते थे ना और फरमाते थे ना कि अबू दरदा अब मुझे अपने कंधों पे बिठा, तो अबू दरदा कहता था आपने तो बिठाया नहीं। कहा तो उसको बिठाना अपने लिए शान नहीं समझेगा जिसे रसूल अपने शानों पे बिठाता था। जो भी जीतता था बिठाना अबू दरदा को पड़ता था। अब वो गए जनाब सरवरे कायनात के पास। अबू दरदा फरमाते हैं कि हुसैन को हर दफा मैं उठा के सैर कराता हूं, मगर एक लम्हे के लिए भी हुसैन के लिए मेरे दिल में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं आती। हर दफा मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त जनाब सरवरे कायनात फरमाते हैं कि जिब्राइल जब भी मेरे पास आया ना, परवरदिगार की तरफ से एहकामात लेकर, हर दफा आता था, कभी नमाज का, कभी रोजे का, कभी अमर बिल मारूफ का, कभी नहीं अनिल मुनकर का। जो भी एहकाम देता था, जो भी हुक्म मुझे आते थे, उनमें दो हुक्म हर दफा आते थे कि ए नबी, नमाज का बताओगे तो अली की विलायत का भी बताना, हुसैन की मोहब्बत भी बताना। रोजे का बताओगे तो अली की विलायत का भी बताना और हुसैन की मोहब्बत का भी बताना। हज का बताओगे तो रोजे का विलायत अली का भी बताना और हुसैन की मोहब्बत का भी बताना। ये वो हुक्म है जो हर वही पे आता था, हर वही पे आता था। और यही सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस आपकी ज़हमत को तमाम करूंगा। जनाब अबू तालिब के 4 फर्जंद, एक तो तालिब हैं जिनकी वजह से अबू तालिब कहा जाता है ये बहुत वजी थे, बहुत हसीन और खूबसूरत, बहुत कदावर शख्सियत थी जनाब तालिब की। दूसरे जाफर, इंतहाई बहादुर जाफर तैयार जिन्हें कहते हैं, और इनकी निस्बत जब भी दी जाती है हजरत अब्बास अलमदार से निस्बत दी जाती है। और तीसरे हैं अकील, ये इल्म अंसाब के मालिक थे, ये शजरों को जानते थे कि कौन किसका बेटा है और कौन सा इसका शजरा है। कोई बंदा अपने खानदान की फजीलत जनाब अकील के सामने बैठ के बयान नहीं था करता, क्योंकि जनाब अकील फौरन बता देते थे जो फजाइल अपने खानदान के पढ़ रहा है, तेरे खानदान में ये फजीलतें नहीं। एक मर्तबा हाकिम शाम ने कहा जनाब अकील से कि तेरे चचा तो खुद जहन्नम में है, अबू लहब, तेरे चचा तो जहन्नम में है। अबू लहब की बीवी जो है वो अबू सफियान की बहन थी। अब जनाब अकील को जब कहा ना कि तेरे चचा तो जहन्नम में है, तो कहा कि तेरी फूफी के साथ हैं। अमीर शाम को कहा कि तेरी फूफी के साथ है। इसलिए जनाब अमीर ने जब कहा ना कि मेरे लिए रिश्ता तलाश करना है ऐसे खानदान का कि जिसका फर्जंद ऐसा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। क्या जनाब अली नहीं जानते थे शजरों का इल्म? अकील से ज्यादा जानते थे। जिसकी जुल्फकार मैदान जंग में 70 नस्लें जान लेती थी, वो अली खुद कितना निसाब को जानने वाला होगा। मगर अकील को जो मुतवज्जो किया ना, ये अक्सर हम करते हैं अपने बच्चों को किसी अच्छाई की तरफ रागिब करने के लिए या किसी बुराई का नुकसान बताने के लिए ना, हम पूछते अपने बच्चों को अगर बेटा ऐसा ना किया तो क्या होगा। खुद हमें मालूम है लेकिन बच्चे मतवज्जो हो जाएं, इसलिए हम करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि अच्छा बोलोगे तो क्या होगा, झूठ बोलोगे तो क्या होगा, चोरी करोगे तो क्या होगा, किसी को पानी पिलाओगे तो क्या होगा। ये हमें पता है, बस बच्चे इस नेकी की तरफ मतवज्जो हों
یہ مقصد ہوتا ہے، جناب علی کا بھی یہی مقصد ہوگا۔ کیا مقصد؟ کہ جس طریقے سے علی کربلا کے لیے امام حسین کی مدد کے لیے ایک فرزند کو تیار کرنا چاہتا ہے نا، اے عقیل تو بھی ایک فرزند کربلا کے لیے حسین کے لیے تیار کر۔ 32 سال عمر مبارک حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بتائی جاتی ہے، اور 28 سال کے تھے جناب مسلم، کہ جب دیکھا نا جناب عقیل نے کہ ایک فرزند تیار ہو رہا ہے کربلا میں نصرت امام حسین کے لیے، تو انہوں نے بھی ایک بچے کی ایسی تربیت شروع کی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے پہلا شہید قرار پائے اور سفیر امام حسین۔ ٹھیک ہے، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ جب واپس آ گئے نا مدینے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام، تو ذاکر سے کہا نا کہ مجلس پڑھ، تو جہاں پہ مولا عباس کا ذکر آتا تھا نا تو امام علی زین العابدین کھڑے ہو جایا کرتے، پھر نام آیا پھر مولا کھڑے ہو گئے۔ ذاکر پریشان ہو گیا، پوچھتا ہے کہ مولا جب بھی عباس کا نام آتا ہے اب کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مولا رو کے فرماتے ہیں کہ تجھے کیا پتا چچا عباس کے ہم پہ کتنے احسان ہیں۔ کل انبیاء کو مان حضرت امام حسین علیہ السلام پر، اور حسین کا جو مان ہے وہ ہے مولا عباس علمدار۔ ہر مقام پر روکا گیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو امام حسن کو جب زہر ملا تو فرمایا کہ عباس تجھے کربلا کے لیے پالا ہے۔ جب دربار میں بلایا گیا، مولا حسین سے اونچی آواز میں کسی نے کلام کیا تو عباس نے تب بھی تلوار نکالی، کہا کہ عباس ٹھہر جا، تجھے کربلا کے لیے بلایا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کربلا کے سارے لشکر پہ نظر کر لی، سارا لشکر میں نے دیکھ لیا ہے، اے علی اکبر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، آدھے لشکر کو میں دیکھوں گا، کچھ کو تو دیکھنا، باقی کو صحاب دیکھیں گے، مولا حسین کو زحمت ہی نہیں کرنی پڑے۔ اتنا مان تھا حضرت عباس علمدار کو، جب بھی اجازت لینے جاتے تھے نا تو مولا فرماتے تھے کہ تو میرا سپہ سالار ہے، علمبردار ہے، اگر تو چلا گیا تو لشکر ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، جب تمام شہید ہو گئے، حضرت عباس کو اجازت ملی ہے پانی کے لیے، اور جانتے ہیں کہ پانی کے لیے جاؤں گا تو پھر ہی جا سکوں گا، ورنہ مولا حسین نہیں جانے دیں گے۔ حضرت عباس نے اجازت مانگی تو یہی بولے کہ تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو عباس فرماتے ہیں کہ مولا کون سا لشکر ہے؟ نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ دوسرے اصحاب موجود ہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا پانی لے کر آؤ۔ پانی لینے کے لیے جب گئے نا تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشک کو بھرا ہے، پانی لے کر واپس آئے، میں نے سارا چھوڑ دیا، بس مختصر کر رہا ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ علم آ چکا ہے، بس پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، بانیان کی جو دعائیں ان کو قبول و مقبول فرمائے۔ جس وقت واپس پلٹے ہیں نا تو ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا کہ کسی طریقے بھی پانی خیموں تک نہ پہنچے۔ حضرت عباس پہ طرح طرح کے وار کیے گئے، ہر جگہ سے وار کیا گیا۔ ایک بازو حضرت عباس کا قلم ہوا، حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو پہ لیا، دوسرا بازو بھی قلم ہوا۔ حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں پکڑا، ایک لعین نے اس مشکیزے پہ ایسا وار کیا کہ سارا پانی بہہ گیا۔ عباس نے اب ذوالجناح سے کہا کہ گھوڑا تجھے اب خیموں کی طرف نہیں جانا، اب واپس ہو جا۔ عباس شرمندہ ہے، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا۔ مولا حسین پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، باتیں کی ہیں، صاف کیا ہے آنکھوں کو، کہا بھائیا کوئی وصیت کرنی ہو تو مجھے بتا۔ کہا بس ایک وصیت ہے مولا کہ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے کے جانا۔ کہا کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا میں شرمندہ ہوں، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں وہاں پہ جاؤں گا تو سکینہ کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ مولا نے علم اٹھایا، چھدا ہوا مشکیزہ اٹھایا، خیمے کی طرف روانہ ہوئے، علم آتا ہوا دیکھا،
تو سکینہ کو لگا چچا عباس آ گئے ہیں، بچوں کو تسلیاں دینے لگی۔ جیسے ہی پاس پہنچے تو کیا دیکھا ہے کہ بابا نے علم اٹھایا ہے۔ جیسے ہی علم خیموں میں آیا، ہر شہید کے جنازے پر بی بی اس کا نام لے کے روتی تھی۔ عباس کے علم میں کیا خاصیت تھی کہ جیسے ہی علم خیموں میں آیا، تمام بیبیاں واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا، ماتم عباس